Dear students, in this class, I will be teaching the entire physical chemistry part of your first PUC. I'll repeat, physical chemistry part of first PUC. 25% of our CET question paper and including NEET will have questions drawn from first PUC portion. Usually it is in this area, most of the students will go to lower ranks because of their bad performance in the first PUC portion of the question paper. First PUC portion ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋರ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಸ್, ನಾನೀಗ ಕ್ವಶನ್ಸು 6 ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. You should be very attentive. Have a notebook with you. A pen, pencil, notebook ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. No calculator, please. ಆಯ್ತಾ? If you have, you can have a textbook. Notebook very essential. Notebook ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯಾರು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, because calculator is not allowed in our examination. Most of you feel easy. Atomic structure ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, their charge, their mass. Then we have defined isotopes, isobars, isotones, atomic number, atomic mass. Then a little about electromagnetic radiation, frequency, wavelength, energy, wave theory, Planck's quantum theory. Then we have come to atomic models proposed by various scientists. To start with, Bohr's atomic model, Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model. First, Thomson's atomic model. Then we have Rutherford's atomic model and Bohr's model. We have stopped at Bohr's atomic model. Amele, yes, we have gone to Schrodinger's wave equation, uncertainty principle, de Broglie's matter wave equation, quantum numbers, electronic configuration. Ishtu, I have just brushed up your memory about the subheading in this chapter. Iga, I can't teach you the entire chapter now, which we have taught you for about a month's time during our regular class. ನಾನು ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ and I will instruct you to write down this formula also. ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ವಿ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಈಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂತ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ nth Bohr orbit is given by R0 into n square by z. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Rn equals R0 into n square by z. n ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆದರೆ n is 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆದರೆ n is 2, like that. Z is atomic number. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ Z equals 1, ಹೀಲಿಯಂ ಆದರೆ Z equals 2, like that. R0 ಅಂದರೆ
It is the radius of the first Bohr orbit. First Bohr orbit. So, idan formula. Then we have En. En andre energy of the electron in the nth orbit is given by E naught into Z square by N square. ಇಲ್ಲಿ Z ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. En equals E naught into Z square by N square. E naught ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. E naught ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. Z and N ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. Then we have another formula. Angular momentum of the electron is given by nh divided by 2 pi. Angular momentum of the electron is given by mvr equals nh divided by 2 pi. Next we shall go to the formula. Yes, what is the energy of an electromagnetic radiation given by E equals h nu. Nu andreno frequency of the radiation. Nu equals c by lambda. C andre velocity of light, lambda andre wavelength, where c equals yes 3 into 10 to the power of 8 meter per second. E equals h nu, nu equals c by lambda. E is also given by nh nu, where n is the number of photons. Then we have the Rydberg's equation. 1 by lambda equals rz square into 1 over n1 square minus 1 over n2 square. R ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ಹೀಲಿಯಂ ಆದರೆ 2, ಲೈಕ್ ದಟ್. N1 ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ N1 is 1, ಇದು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ 2, ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆದರೆ 3, ಲೈಕ್ ದಟ್. N2 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ N1. N1 ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ N2 ಜಾಗಕ್ಕೆ 2, 3, 4, 5 ಹಾಕೋಬೋದು. N1 ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ N2 ಜಾಗಕ್ಕೆ 3, 4, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h over 4 pi. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್, h ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ Bohr's atomic spectrum, number of lines in the hydrogen spectrum is given by n into n minus 1 by 2. ಹಾಗಂದ್ರೆ n ಅಂದರೆ suppose the electron jumps from second level to first level, n ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಬೇಕು. Suppose it jumps from it is in the fourth level, n ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಭಾಳ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋ ಹರಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ of 200 gram mass and moving with a speed of 5 meters, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಬರೆದ್ರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ, 5 meters per hour ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, 10ಗೆ ಪವರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಈಗ 2.1 into 2.1 into 10 to the power of 20 ಅಂದರೆ 2.1 ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು, 10 ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Look here, wave length of a golf ball of 200 gram mass moving with a speed of 5 meters per hour is of the order ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಯಾವುದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ relevant to the problem which has appeared on your screen. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚಾಪ್ಟರು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ lambda equals h over mv. ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h over mv. ವೇವ್ ಲೆಂತೇನೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. 6.63 into 10 to the power of minus 34 joule ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್, ಎಂ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 200 grams ಅಂತ, ಆದರೆ 6.63 into 10 to the power of minus 4 joule second ಅಂತ ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ಟು SI ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 200 ಗ್ರಾಮ್ನ kg ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ 10 to the power of minus 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ kg ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 meters per hour ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಅವರ್ ಅನ್ನೋದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 5 meters per hour ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ 5 meters per second ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೆರಿ ಈಸಿ. 1 hour is 3600 seconds. ಸೊ 3600 ಇಂದ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಾಮಾಗಿ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 meters per hour ಅನ್ನೋದು, ಪರ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ SI, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 meters per hour ಹಾಕಬಾರ್ದು, 5/. ಈಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ 200 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 2s are 10. 10 into ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, 6.63 into 10 to the power of minus 34. ನೋಡಿಲ್ಲಿ 5 into 2 10,
10 into 10 to the power of minus 3 is 10 to the power of minus 2. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ, 2 into 5, 10. 10 into 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 2, divided by 36 ಇದೆ. So it goes numerator. 10 to the power of minus 2 ಮತ್ತು 10 to the power of minus 34 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 32 ಆಯಿತು. ಆಯಿತಾ? ಇದನ್ನ ಈಗ 1.63 ಬೇಡ, 1.6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 6 are 96, 16 3s are 48 plus 9 57. So 57.6 into 10 to the power of minus 32. Correct? 36 into 57 or 5.76. Point ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ you must add that much to the power of 10. I have shifted one decimal point by one place left. One place left shift ಮಾಡಿದ್ರೆ you must add 1. 5.6 into 10 to the power of minus 31. So the order of the answer is 10 to the power of minus 31. Alva? So yes, 6.63, 2 into 5, 10, 10 into 10 to minus 2, 10 to the power of minus 32. Ten to the power of minus 32. 5 into 2, 10. 10 into 10 to the power of minus 3. 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 32. Cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.63 into 36. Yes. 36 into 6.63. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು 6.6 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 36 into 6.6, ಇದು 6.6, ಇದು ನಾನು 1.6 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 6.6. ಅದು 6 36, 6 36 3 39, 18 3 18 1 19. So it will be 137.6 into 10 to the power of minus 32. 2 places backward ಹಾಕಿ ಆಗ 2 add ಮಾಡಬೇಕು. So it will be 10 to the power of minus 30. So this is the correct answer. See. ನೋಡಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡು ಇಟ್. ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ H/mv. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. H ಅಂದರೆ 6.63 ಇಂಟು 10 to the power of minus 34. ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ನ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೆ ಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 hour is 3006. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೀಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 5s are 10. 10 into 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 2. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ 10 to the power of plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 36 goes to the numerator. 6.63 into 36 into minus 34 plus 2. 10 to the power of minus 32. 6.63 ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ, 6.6 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 6 6 36, 6 3 18 3 21. ಅಗೈನ್
ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 6732. So it is 237.6 into 10 to the power of minus 32. Order ಅಂದ್ರೆ scientific form ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Always point should be after the first digit. ಎರಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So it is 2.37 into 10 to the power of minus 30. So the order was 10 to the power of minus 30. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ is same as that of first Bohr orbit of hydrogen. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಝೆಡ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ ನಾಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4. ಝೆಡ್. ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಲಿಯಂ ಎಷ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಝೆಡ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಆರ್ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸ್ ತಗೋಣ. ಲೀಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು. ಲಿಥಿಯಂ ಎಷ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ನೀವು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ 3. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. Li2 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಲಿಥಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಆಯಿತು. ಝೆಡ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ 3 ಆರ್ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಎಷ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಝೆಡ್ ಇಸ್ 4, ಎನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಝೆಡ್ ಇಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಆರ್ ನಾಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್, the energy of the second Bohr orbit of hydrogen is minus 328 kJ per mole. Hence, the energy of the fourth orbit is. It is not very easy problem.
7-8 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? En equals E naught into z square by n square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದೆ. E naught into z square by n square. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ? ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ -328 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. E2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ -328 ಹಾಕೋಣ. E2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ E0 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. E0 ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. Z ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ Z ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. n ಸ್ಕ್ವೇರ್, nಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ? 2. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? Therefore E0 equals -328 into 4 equals 4 8 + 3 11 13 ಅಲ್ವಾ? kJ per mole. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ E0 ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಈಗ? E4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಈಗ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ. E0 ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು E0? -1312 ಇಂಟು Z is 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. n ಅಂದ್ರೆ 4 ಹಾಕಿದಿರಿ, 16. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 8s are 128, 16 2s are 32, -82 kilojoules per mole. Yes, option D. ನೀವೇ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. En equals E0 into Z square by n square. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ E2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಗ n ಸ್ಕ್ವೇರು 4 ಆಯಿತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ Z is 1. ನಾನು E2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? -328 ಅಂತ. ನಾನು E0 ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡೆ. E0 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬೇಕು E4 ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, E5 ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, E6 ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್. Fourth question will now appear on your screen. ನೋಡಿ, the correct angular momentum of an electron in hydrogen atom is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ. ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ನಾವು 4 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, MVR ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್.
mass into velocity into radius of the orbit equals nh divided by 2 pi, where n is an integer like 1, 2, 3, 4, etc. n ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 1.5, 3.2 ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. n is a positive integer like 1, 2, 3, etc. ಈಗ ನಾನು n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾನೀಗ ಪೈ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ. 1h divided by 22/7 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 7h by 44. nಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7h by 44. ಇದೆಯಾ 7h by 44? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. MVR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ nh divided by 2 pi. n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು. 2 into h divided by 2 into 22/7. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 7h by 22. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? 7h by 44 ಇದೆ. n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7h by 22. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. MVR is equal to n ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. 3h divided by 2 into 22/7. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 21h by 44. ನಿಮಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 7h by 44. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ MVR equals NH divided by 2 pi. ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೈ is 20. ಇದನ್ನ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 22/7. 7 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. 7 NH by 44. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 44 ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? 7h by 44. ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. MVR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 7NH by 44 ಬರುತ್ತೆ. n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 28 ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? 4 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 44. 28h by 44 ಬರಬೇಕು. n ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು 28h/88 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. MVR equals NH by 2 pi. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪೈ? 22/7 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH by 2 into 22/7. 7 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 7 NH by 44 ಅಂದರೆ MVR equals NH divided by 2 pi ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. 7 NH divided by 44 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮೊದಲನೇ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು. 28h ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಮ್ಮ?
28 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 28H ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 28H ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? 44. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 88. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್. 14H ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅವರು? 2. 7 into 2 14H by 44. 14H by 22 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 7H ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅವರು? 1. 7H by 44. 35 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? 5. 35H by 44. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾನು 28H ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ nಗೆ 4 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 28H by 44 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 88 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 14H ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 14H by 44 ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 14H by 22 ಅಂತ. 7H ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕಬೇಕು. 7H by 44 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 35 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 5 ಹಾಕಬೇಕು. 35H by 44 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 35H by 88 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸ್ಕ್ರೀನ್. If the energy of each proton is 10 to the power of minus 18 joules, ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ is 10 to the power of minus 18 joules ಅಂತ. joules. The energy of each proton is 10 to the power of minus 18 joules. Number of photons in a radiation of wavelength 1 angstrom is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Number of photons, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋಟಾನ್. Yes, in a radiation of wavelength 1 angstrom is. Number of photons ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. You have to find the number of photons. ನೋಡಿ, very easy. Energy, yes, E is equal to H nu. E is equal to H nu. Energy of each photon is given as 10 to the power of minus 18 joules. Wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 angstrom. 1 angstrom ಅಂದ್ರೆ ಅದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ. 1 angstrom is 10 to the power of minus 10 meter. 10 to the power of minus 10 meter. Minus 10 meter. ಈಗ energy of each photon is given 10 to the power of minus 18 joules. And you have to find the number of photons. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. E is equal to NH nu. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Energy of each photon is 10 to the power of minus 18. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. E is equal to H into nu. Nu ಅಂದ್ರೆ C by lambda. Frequency is given by C by lambda. H ಎಷ್ಟು? 6.63 into 10 to the power of minus 34. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. No need to remember. It will be given. C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 3 into 10 to the power of 8 meters per second. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 to the power of minus 10. ನೋಡಿ, minus 34 plus 8 minus 26. ಕರೆಕ್ಟಾ? minus 10 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದರೆ plus 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? minus 16. 10 to the power of minus 16 into
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6.63 ಇಂಟು 3 ಆರ್ ಮೋರ್ಲಿ 18. 6.6 ಇಂಟು 3 is approximately 20. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. 20 ಇಂಟು 10 to the power of minus 16. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to energy of each photon is given as 10 to the energy of NH nu. NH nu ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ H nu is the energy of each photon. So 20 into 10 to the power of minus 16 equals N into energy of each photon is given as 10 to the power of minus 18. 10 to the power of minus 18, 10 to the power of minus 6 cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 2 ಬರುತ್ತೆ. N equals 10 to the power of minus 2 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. equals 20 into 100 ಅಂದ್ರೆ 2000. Number of photons is 2000. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ H nu. ಆಯ್ತಾ? H nu ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. H ಎಷ್ಟು 6.63 ಇಂಟು 10 to the power of minus 34. ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಬದಲು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, 3 into 10 to the power of 8. You need not have to worry about H, it will be given in the problem. Lambda 1 angstrom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 angstrom ಅಂದರೆ 10 to the power of minus 10 ಮೀಟರ್. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? minus 24 plus 8 ಅಂದರೆ 10 to the power of minus 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆರ್ ಮೋರ್ 18 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ. 6.6 ಅಂದರೆ 20 into 10 to the power of minus 16 is the total energy ಅಲ್ವಾ? minus 6. ಇದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 to the power of minus 18 ಇಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಅಂದ್ರೆ 2000 ಆಗುತ್ತೆ. Now the next question will appear. Yes. Today, the question that you are seeing on the screen, not very easy. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ subatomic particle of mass 25 gram is 10 to the power of minus 5 meter. Uncertainty in velocity expressed in meter per second. Problem is not very easy. At least did you make out yav bhaga, which part of this chapter we have selected this question from? We have selected this question from which part of the atomic structure chapter? Uncertainty principle. ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ H over 4pi. ಇದೇನೆ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 to the power of minus 5. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾದ ಯೂನಿಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ
ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. Uncertainty in the momentum equals mass into uncertainty in the velocity. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎಂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಓವರ್ 4π. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h over 4π m delta x. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h over 4π m delta x. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 6.6 ಇಂಟು 10⁻⁻34 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 4 ಇಂಟು ಪೈ ಅಂದರೆ 3.14. ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 25 ಗ್ರಾಮ್. ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ಇರಬೇಕು. 25 ಇಂಟು 10⁻³ ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10⁻⁵. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 minute ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಫಸ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್. 10 ಪವರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು. -5 -3 -8. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +8. +8 ಅಂದರೆ 10⁻⁻26 ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು? 10⁻⁻3 10⁻⁻5 ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 25 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟು? 100. 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 10⁻⁻2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 10⁻⁻28 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು. ಇನ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಉಳೀತು ನಿಮಗೆ? 3.14 ಉಳೀತು. ಇಲ್ಲಿ 6.6 ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2.1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.1 ಇಂಟು 10⁻⁻28. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಗಿವನ್ that it should not be very difficult for you to simplify, because the question paper setter also knows that you don't have a calculator. So that is ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಎಸ್. ಎಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ಇದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಇನ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್, ದಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಡ್ಡಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ
We have Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, and P fund series ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯು ವಿ ರೀಜನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವು ಮೂರೂ ಐ ಆರ್ ರೀಜನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ರೆಡ್ ಎಂಡ್